तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तू समरथ सदा हम दीन भिखारी राम। माया मोह मगन कढ लियो मुरारी राम। लोभ मोह विकार बाध्यो अनक दोख कमावणे। अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतत पावन बहु जोन परम तिहारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समरथ वड्डा मेरे मत थोरी राम। पाले अकिरत कणा पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध अपार करते मोह नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहण कौडी पशु नीच आना। त्याग चलती महाचंचल दो कर कर जोरी। नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखो मोरी। डंडौत बंदन अनगवार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जुगो जुग अटल। शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 547 ਅੰਗ ਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ।
पातशाह जी फरमान करते ने, तू समरथ सदा हम दीन भिखारी राम। हे प्रभु, तू सब ताकतां दा मालक है। समर्थ दा भाव अर्थ हुंदा सारियां शक्तियां दा मालक, सारियां ताकतां दा मालक। तू सब ताकतां दा मालक है, ते असी तेरे दर दे निमाणे जे मंगते हाँ। एक गल वाल होर ध्यान देना, इस शब्द की आरंभता जिहड़ी कल दे दीवाना तो हुई है, और इस शब्द के 4 बंद ने। राग बिहागड़े अंदर 4 बंदा का एक शब्द है। जिवें गुरबाणी अंदर शंत लिखे हुंदे ने, शब्द लिखे है, अष्टपदियाँ लिखियां ने। जिहड़े बाणी पढ़न दे ज्ञाता ने, बाणी पढ़ते ने, वो सौखे तरीके नाल समझ जाणगे। सलोक है। जदों आपां कई वारी देखिया हुक्मनामा लैंदे होइए सलोक दे विचों, तो उदों 2 सलोक ते एक पौड़ी आउंदी है नाल। ये दोने सलोक पढ़ के, एक पौड़ी पढ़ के फिर समाप्ति हुंदी है, फिर वो पूरा एक शब्द बनता है। जे कोई अष्टपदी आ जाए तो वो 8 पद ने, 8 पदे, 8 बंद, तां ही उन्होंने अष्टपदी कहा है। वो 8 पढ़ांगे तां उहदी संपूर्णता होनी है। इस तरह शब्द है, शंत है। सो जिहड़े राग बिहागड़े अंदर शब्द वरते हैं ना, ये 4 बंद ने। और शब्द का इकार वड्डा होने करके आपां नूं इस एक शब्द नूं 2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 3 दिन भी लग जाते हैं। आपां किसी दिन 2 बंदां दी विचार कर दिंदे हैं, किसी दिन 1 बंद की विचार होती है समय मुताबक। ये कल दे रोज़ तो शब्द आरंभ होया, तो इहदा मेन मकसद शब्द दा बेनती करनी है। आपां सुनिया सीगा, शायद तुहानूं याद होवे तां, सुनो बेनंतियां स्वामी मेरे राम। उस मालक के चरणों विच, प्रभु परमेश्वर के चरणों विच बेनती करनी किवें करनी है, ये सिखाई गई है। इस शब्द अंदर दसिया गया है। आओ दूसरे बंद विच आपां हुणे सुनिया, जिस विच सतगुरु जी कहते ने, तू समरथ सदा हम दीन भिखारी राम। मालक दे चरणों दे विच अरदास है, गल विच पल्ला पा के हथ जोड़ के ये गल कही जा रही है निमाणे जे हो के, भी सच्चे पातशाह तू सारियां शक्तियां दा मालक है, तेरे कोले सारियां दातां ने, ते असीं तेरे दर दे भिखारी हाँ, मंगते हाँ। ते मंगते भी वो हाँ जिहड़े सदा ही मंगते रहिंदे ने। दोबारा बेनती सुन लिओ। अकाल पुरख के चरणों विच अरदास करनी है, निमाणा जिहा हो के, गल विच पल्ला पा के उस परमेश्वर के चरणों च अरदास की जा रही है। सच्चे पातशाह तू सारियां शक्तियां दा मालक है, असीं तेरे दर दे मंगते हाँ, भिखारी हाँ। तू समर्थ सदा हम दीन भिखारी राम, माया मोह मगन
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੱਢ ਲਿਓ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੱਢ ਲਿਓ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਮਸਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਰ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਬਾਧਿਓ। ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮਾਤਾਓ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਨੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਖਾਦ ਪਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। 5 ਜੀ ਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮਨਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮਨਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਹੂਰਾ
ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਗਲੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਏ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ? 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਠੱਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਣ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਨਮਤ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਤਾਂ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਬੰਧਿਓ, ਅਨਕ ਦੁਖ ਕਮਾਵਣ। ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਭੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਬੰਧਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਕ ਦੁਖ ਕਮਾਵਣ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਵਰਤ ਜੇ ਪਾਪ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨੋ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਸ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਬੋ ਜੋਨ ਭਰਮ ਤੇ ਹਾਰੀ। ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨੋ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਅਨਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਵਰਤ ਜੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ ਪਤਤ ਪਾਵਨ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਭੀ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਵਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੱਗ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਇੱਕ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਦੀ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰੋਹਾਣੀ, ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਡੀਡੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲ ਹੀ ਢਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਪੁਲ ਹੀ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲ ਨਾ ਢੱਠੂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੁਲ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੀਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, 60, 70, 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ
ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਫਿਜਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਟੀ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ, ਜੋ ਡੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਲੋਕ ਕਾਹਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਬੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹਾਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਵੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਬੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਬੜੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਲੀਨਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨੋ ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਤਿਹਾਰੀ। ਹੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਗੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮ ਤਿਹਾਰੀ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਡੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲਾਸ਼ ਪਟਾਈ ਗਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੱਪ ਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸਭਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੂਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਆ ਪਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੁੰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਭਲਾ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੁੰ ਆ ਪਈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੁੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਨਹੁੰ ਆ ਉਹਦੀ ਨਹੁੰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਆ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਰਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਵਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਥੀ ਵਕਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਭੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ।
35 महापुरुष मैनू वार-वार कढ़दे ने, मैं निकलदा ही नहीं, मैं गंदगी दा कीड़ा बन चुकिया। प्रवान कर लवे ना बंदा, जिदन असी प्रवान कर लिया उदन जाके फर्क पैना गुरमुख प्यारिओ। फिर इन्हां जूनां दे विच ये अरदास बेनती मालक दे चरनां विच, सच्चे पातशाह तुसीं मेरे ते दया कर दिओ, माड़ियां तो चंगे बनाउण वाले हो, ते मैं ते हुण जूनां विच पै पै के थक गया वां। ये प्रवान कर लवे ना बंदा। बड़ियां जूनां भुगतियां मैं आपां बेनती कर हटे हाँ, बंदा वक्रियां वक्रियां जूनां विच पै रिहा जिउंदा ही। मैं कई बार साखी एक सांझी करता हुन्ना। एक बजुर्ग अपने खेतों में हल वाह रहा है, हल वाहुंदा है, ते गुरमुख प्यारे रब नूं मनण वाले उहदी नंगे ते हल जोया होया उन्हें, ते बजुर्ग कोले खलो गए ने। बजुर्ग ने जल छकाया, पानी बजुर्ग कोलों मंगया, पीता पानी, जल छकिया उन्होंने महापुरुषों ने, रब नूं मनण वालियां ने। कहंदे बजुर्गा नाम भी जपिया कर। की कहंदे बजुर्ग नूं कहंदे बजुर्गा नाम जपिया कर, सारा दिन काम विच ही ना मस्त रहा कर। ठीक है काम भी करना, पर समा कढ़ के सतसंगत भी करया कर, नाम जपिया कर। बजुर्ग कहंदा जा जाओ तुसीं पानी पी लिया, जाओ कहंदा अपने राह पवो। कहंदा जे मैं नाम जपण लग पिया काम कौन करू? तुसीं कहंदे नाम जपिया कर, सतसंगत करया कर, काम कौन करू? जाओ जाके अपना काम करो। और रब दे प्यारे चले गए। हुण आपां ते इत्थे होका ही दे सकदे ना, मनना जां ना मनना ते तुहाडे हत्थ विच ही है ना। कई मन लैंदे ने, कोई कहंदे छड्डो भरा रहण दिओ, नहीं मनदे। होका दे के चले गए। कुछ समा बनिया ते वो बजुर्ग चढ़ाई कर गया। उहदी जिहड़ी उहदा जिहड़ा ध्यान सी ना घर विच ही सी। साखीकार लिखना करते हैं, कहते उन्होंने उहदी गां सूण वाली सी, उन्होंने बच्चे की जून मिल गई, उहदी आत्मा बच्चे विच चले गई। हुण उहदे पुत्रा ने बापू ते चढ़ाई कर गया। पुत्रा ने की कीता भी वह बच्चा आखिर नूं वड्डा होना ही सी। उन्होंने जो बच्चा वड्डा होया तो उन्होंने उन्होंने छोटी उम्र दे विच ही पट्ठे लियाने शुरू कर दिए, गड्डे अगे जोड़िया, फिर हल वाहना शुरू कर दिता उहदे नाल। हुण कुछ समा बतीत होया ते वो महापुरुष आउंदी फिर लंघे, रब नूं मनण वाले। समझण वाली साखी है। साखी का भाव अर्थ की हुंदा? सिक्ख्या लैणी। दुध रिड़किया उहदे विचों मक्खण भी कढांगे आपां, ध्यान देना जी। हुण कुछ समा बतीत होया तो महापुरुष आउंदी लंघे ते कहंदे बजुर्ग नूं मिल चलीए। खूह ते फिर चले गए। उत्थे मुंडे उहदे उन्हां नूं जाके पुछदे, कहंदे भी इत्थे तुहाडा बजुर्ग, कहंदे जी उहदे चढ़ाई कर गया सी, मर गया सी। उन्होंने महापुरुषों ने अंतिम दृष्टि नाल देखा, वो बलद बनिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ जा के उन्होंने ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਵਾ ਦਵਾ ਤੁਰ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। 500 ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬਲਦ ਮਰ ਗਿਆ। बलद मर गया तो उन्होंने जून मिल गई कुत्ते की, क्योंकि आत्मा जिहड़ी रूह है वो घर विच ही है। कुत्ते की जून मिल गई है तो महापुरुष फिर आए ने। उन्हें फिर अंतिम दृष्टि नाल वेख्या तो कुत्ता बन्निया होया भौंकदा।
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੱਪ ਦਾ ਪਰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਏ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਾਂਗਾ ਸਿਰ ਫੇਂਹਤਾ ਸੱਪ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕੀੜੇ ਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾ ਭੁਗਤਦਾ ਜੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਯਾਦ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਢਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ 20 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੱਝਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਟਰਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਏ ਨਾ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਮਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।